السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم ہر گھر کے لیے ہے۔ دین کی بات ہر گھر تک پہنچ جائے۔ دھیان سے سنو اور میں تعلیم شروع کرنے جا رہا ہوں، اور آخر میں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھیان سے سنو، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، جس کے دل میں رائی کے برابر یعنی ذرہ کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جل کر سیاہ خاک ہو چکے ہوں گے، جل کر سیاہ خاک ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے، جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگ آتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسا جرد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ پھر سنو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ ایک حدیث کم سے کم 3 بار پڑھنی چاہیے تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ ایک مرتبہ اور سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو یعنی اچھے کام کرنے سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اسلام کی محبت کے ساتھ ہو۔ جس کو یہ بات نصیب ہو گئی، یقیناً ایمانی لذت بھی اس کا حصہ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد
कुफ्र की तरफ पलटने से उसको इतनी नफ़रत और ऐसी अजियत हो जैसी कि आग में डाले जाने से होती है। फिर सुनो, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की लज्जत उसी को नसीब होगी जिसमें 3 बातें पाई जाएंगी। एक ये है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज़्यादा हो। दूसरे ये कि जिस शख्स से भी मोहब्बत हो सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए हो। तीसरे ये कि ईमान के बाद कुफ्र की तरफ पलटने से उसको इतनी नफ़रत और ऐसी अजियत हो जैसी कि आग में डाले जाने से होती है। किताब से मैं इसलिए तालीम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ताकि हर एक लफ्ज़ में कहीं गलती ना हो। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला ही के लिए किसी से मोहब्बत की, सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए हमने मोहब्बत करनी है, हर काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही करना है। हाँ, अल्लाह ताला ही के लिए किसी से मोहब्बत की और उसी के लिए दुश्मनी की, और जिसको दिया अल्लाह ताला ही के लिए दिया और जिसको नहीं दिया अल्लाह ताला ही के लिए नहीं दिया, तो उसने ईमान की तकमील कर ली। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला ही के लिए किसी से मोहब्बत की और उसी के लिए दुश्मनी की, और जिसको दिया अल्लाह ताला ही के लिए दिया और जिसको नहीं दिया अल्लाह ताला ही के लिए नहीं दिया, तो उसने ईमान की तकमील कर ली। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, बताओ ईमान की कौन सी कड़ी ज़्यादा मजबूत है? कौन सी कड़ी ज़्यादा मजबूत है? हज़रत अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। यानी अल्लाह के रसूल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल को ज़्यादा इल्म है, तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इरशाद फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाहमी ताल्लुक़ व तायुन तायुन हो, और अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत हो, और अल्लाह ताला ही के लिए किसी से बुग़्ज़ व अदावत हो। फ़ायदा मतलब यह है कि ईमानी शोबों में सबसे ज़्यादा जानदार और पायदार शोबा यह है कि बंदे का दुनिया में जिसके साथ जो बर्ताव हो, ख्वाह ताल्लुक़ कायम करने का हो या ताल्लुक़ तोड़ने का हो, मोहब्बत का हो या अदावत का, वह अपने नफ्स के तकाजे से ना हो, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए और उन्हीं के हुक्म के मातहत हो। यानी कि सब कुछ अल्लाह ताला के लिए हो। हर दुश्मनी, मोहब्बत, जो कुछ भी हम कर रहे हैं सारी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो, उसमें अपना कोई इख्तियार ना हो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया उसको तो एक बार मुबारकबाद, और जिसने मुझे नहीं देखा और फिर मुझ पर ईमान लाया उसको 7 बार मुबारकबाद। यानी कि जिसको अल्लाह के नबी देखे, जिसने देखे हैं, वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उनके लिए एक बार मुबारकबाद, और जो अल्लाह के नबी पर ईमान लाए बगैर देखे उनके लिए अल्लाह के नबी ने 7 बार मुबारकबाद दी है। आज की तालीम यहीं ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल इसी टाइम फिर तालीम स्टार्ट होएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और दूसरों तक इन हदीसों को ज़रूर पहुँचाएँ।